जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आजिर राशिफल कार्यक्रम को आपण मानकु हृदय स्वागत। आंभर एही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन उपरे बहुत प्रभाव पकाई थाए। आज आश्विन मास 6 दिन सेप्टेम्बर 22 तारीख रविवार। आजिर तिथि नक्षत्र है आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि राति 8:36 पर्यंत रहुछि। द्विजा नक्षत्र प्राघ 5:50 पर। कृतिका नक्षत्र क्षया राति 4:28 पर्यंत रहुछि। मेष चंद्र दिबा 11:30 पर्यंत रहुछि। आजिर घात चंद्र मेष राशिर। आजिर निषिद्ध खाद्य बिल्व बा बेल और षष्ठी रविवार जोगु आमिष ब्रीही मसूर अदा निम्ब और दुग्ध द्रव्य भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला हेउछि दिबा 6:25 पर 8:49 मध्य। एथिला आज दिन विषय रे आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशिर राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आजिर दिनटी शुभ फलदायी अटे। आपण आज शारीरिक रूप से सुस्थ रहिबे। मानसिक प्रसन्नता अनुभव हेब। परिजन तथा निकटरे लोकमानक सहित अधिक समय बिताइबे। सामाजिक जीवन रे आपण सफलता एवं यश प्राप्त करिपारिबे। विदेश रे किंबा दूररू भल समाचार प्राप्त हेब। दाम्पत्य जीवन रे मधुरता झलकिब। वैवाहिक सुख मिलिब। आकस्मिक धन लाभ हेब। आजिर दिन रे आपनकु बाणी एवं व्यवहार रे नियंत्रण रखिबा एवं राग द्वेषरु दूर रहिबाकु उपदेश। शत्रुमानंक ठारू संभाली करी सतर्क रहिबे। रहस्यमय कथा गुड़िकरे आज आपणक रुचि रहिब तथा गूढ़ विद्या प्रति आकर्षण अधिक रहिब। संभवतः आज यात्राटी को टाली दियंतु। यात्रा रे अनपेक्षित बाधा आसीपारे। आज कौनसी नुआ कार्यर प्रारंभ करंतु नाही। आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हेबार जोग रहिछि। आजिर दिनटी आपनकु टिके सावधान रहिबाकु पड़िबो। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बिगिड़ी पारे। कौनसी नुआ कार्यर प्रारंभ पाई आज दिनटी उचित हेबो नाही। मानसिक अशांति एवं उद्वेग आपनक मनरे रहिबो। मानसिक खिन्नता होई पारे। पेटर जंत्रणा विशेषकर पेट व्यथा अजीर्ण परी व्याधि रे आपण चिंतित रहिबे। आकस्मिक धन खर्च हेब। प्रिय पात्रंकर हृदय को चोट पहुंची पारे किंबा न कहिबार प्रसंग उपस्थित होई पारे। अधिक कामुकता आपणक मानभंगर कारण न बनू यार विशेष ध्यान रखिबे। निश्चित भाव ध्यान रखिबे। संभवतः आज यात्राटी को टाळिबा पाई। एथिला मेष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आज आपणक दिनटी बहुत भलरे बीतिब। घरे शांति एवं आनंदर वातावरण रहिब। सुखमय प्रसंग बनिब। खर्च हेब किंतु ता निरर्थक हेब नाही। आर्थिक लाभर संभावना अछि। स्वास्थ्य भल रहिब। कार्य रे यश प्राप्ति हेब। महिला मित्र मानक सहित भेट हेब। रोकिथिबा काम संपन्न हेब। क्रोधर मात्रा अधिक रहिब। व्यर्थ उग्रता टाळिबा प्रयास करंतु नहेले कार्य बिगिड़ी पारे। सहकर्मी मानकर सहयोग मिलिब। प्रतिद्वंदी मानक उपरे विजय प्राप्त करिबे। सामाजिक कार्य गुड़िकरे आपनकु लाभ हेब कारण विविध क्षेत्र रे लाभ हेबार जोग रहिछि। मित्र तथा संबंधी मानक सहित होइतिबा भेट आपनक पय लाभदायी सिद्ध हेब। कम प्रयास रे सफलता मिली पारे। शुभ प्रसंगर आयोजन हेब। परिवार सहयोग प्राप्त हेब। कौनसी वस्तु को किनिबा पाई आजिर दिनटी शुभ अटे। शेयर बा सट्टारे आर्थिक लाभ हेब। आज शारीरिक एवं मानसिक स्थिति भल रहिब। व्यावसायिक क्षेत्र रे आपणक पाख कार्यर प्रशंसा हेब जहाँकि आपणक पई आनंददायी रहिब। कार्यालय रे साथी कर्मचारी मध्य आपणक सहयोग करिबे। सामाजिक रूप से मान सम्मान प्राप्ति हेब। मित्र मानक एवं
ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ପ୍ରବାସ କରିପାରିବେ। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ସରଳତା ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଥିଲା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦରାର ନ ବଢ଼ୁ, ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ଶାରୀରିକ ଶିଥିଳତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦବିବାଦକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଟାଳନ୍ତୁ। ବୈଚାରିକ ସ୍ତରରେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିବେ ତଥା ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାରରେ ଅବରୋଧ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଦିନଟି ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିକରି ଆପଣ ନିଜ ଦୁଃଖୀ ହେବାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ମନ କିଛି ଅଧିକ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ନିଦର ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାଣିକୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ରୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନପାରେ। ଚାକିରି ପେଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଜମି ସମ୍ପତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନା ଭାବି ବିଚାରି ଭାଗ ନେବାକୁ ମନା। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସମୟ କଟିବ। ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ନରମ ହୋଇଯିବେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ଏ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିପାରେ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ନେଇପାରିବାରୁ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହିତକର ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଔପଚାରିକତା ରଖିବେ, ନହେଲେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବହାରରେ ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ିବା ଭଲ। ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ହିତକର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ଅଟେ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ ତଥା ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ କଟିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ତଥା ସ୍ନେହିଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିବାରୁ ମନ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ସଫଳ ରହିବ। ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତମ ବୈବାହିକ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବେ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱଭାବରେ ଉଗ୍ରତା ତଥା ଆବେଶ ହେବା କାରଣରୁ କୌଣସି ବିବାଦ ନ ହେଉ, ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ପାଣି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବେ। ଧନର କିଛି ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ସାବଧାନ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇବେ। ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିବାହ ଇଚ୍ଛୁକମାନଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବାର ଦିନ ଅଟେ। ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। କ୍ରୋଧର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବା କାରଣରୁ କାହା ସହିତ ଉଗ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କିମ୍ବା ବିବାଦ ନ ହେଉ। ମନରେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି କିଛିଟା ଭ୍ରମର ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରନ୍ତି। ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶଙ୍କା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଭାଗ୍ୟ
ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟତଃ ଭଲ ରହିବ। ଛୋଟମୋଟ ଅସୁବିଧାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଭଲରେ କଟିବ। ତୈଳ ଜାତୀୟ ଏବଂ ତେଲରେ ଭଜା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରୋପକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ବେପାରରେ ଉଚିତ ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପାର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଗଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ କରିବେ। ଘରର ବାତାବରଣ କଳୁଷିତ ହେବ। ଅଧିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଜନେସ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଭାବନା ଆସିକରି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରାଗ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଧନ ଲାଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ସ୍ରୋତରେ ଜଡ଼ିତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆପଣ ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବେପାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରବାସର ଯୋଗ ରହିଛି। ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରେମରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କଥା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋଶନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ହାସଲ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ବେଚେନି ଅଥବା ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ବେପାର ନିବେଶ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କାମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତର ମୌକା ମିଳିବ। ସେହିପରି ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଗିଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ତଥା ଘର ପରିବାରରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନିପଟେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ନାରାଜ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ଲାଗୁଛି। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଅନେକ ରୋକି ଯାଇଥିବା କାମ ଏହି ଅବଧିରେ ପୂରା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ବାସଗୃହ କ୍ରୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ଘର ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଟୁ ସ୍ୱଭାବ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାରୂପ ବନିପାରେ। ଘର ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ମିତ୍ର, ସନ୍ତାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେବ। ସମ୍ପର୍କରେ ପାରଦର୍ଶିତା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପ୍ରେମିକାକୁ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଧନଲାଭ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଜବୁତ ହେବ। ନିବେଶ ପାଇଁ
ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମେରୁ ହାଡ଼ରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କାମ ସାଥିରେ ଆରାମକୁ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଖୁସି ଆସିବ ଏବଂ ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣ ପରିଜନ କିମ୍ବା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଦର୍ଶନୀୟ ଏବଂ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ସେୟାର ବଜାର, ସଟ୍ଟା ଏବଂ ଲଟେରୀ ପରି ମାମଲାରୁ ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବି ବିଚାରି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫକୁ ଅଧିକ ସୁଖଦ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀ ସାଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶତ୍ରୁଜନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦବିକି ରହିବେ। ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବିଜନେସରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଅବଶ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନଜର ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆମଦାନୀ ଅବଶ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଅବଶ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଳମେଳ ବନାଇ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ରୋକି ଯାଉଥିବା, ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଯିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ହିଁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିନା ଜିମେଦାରିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ମନ ବନାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମୀ ସାଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ପରିବାରରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅବଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଡ଼ା ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ବିଦେଶୀ ସ୍ରୋତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଫାଇଦା ହାତକୁ ଲାଗିପାରେ। ଯାତ୍ରାରେ ଆଳସ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅତଃ କମ୍ ଏବଂ କେବଳ ଜରୁରୀ ଯାତ୍ରା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟର୍ଥର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଭୋଜନ କରିବାରେ ପେଟର ରୋଗ ଆସିପାରେ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଅଫିସ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ହେତୁ ବିଦେଶ ଗମନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ବୌଦ୍ଧିକ ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିବେଶ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଧନ ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକରି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ନିଜର ପ୍ରେମର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅବସର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କମଜୋର ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ହେବ। ଜମାପୁଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପରିଧାନ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ରୁହନ୍ତୁ। ସକାଳର ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଛାତ୍ର ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କଡ଼ା ପରିଶ୍ରମର ସୁଖଦ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ କଥାର ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଏହି ଅବଧିରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏପରିକି ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରକୁ କେବଳ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କି ଆପଣ ଘରର ଖୁସିରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଅବଶ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଖଟା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଯେଉଁ ଜାତକର ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୀବନସାଥୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନସାଥୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବନାତ୍ମକ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳତା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କଡ଼ା ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମୟର ଫଳ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଧନଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କମଜୋର ଅଟେ ତେବେ ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ହେବ। କାମ ବିଷୟରେ ଘରୁ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ବନାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମୋହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସାଥିରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବାହନ କିମ୍ବା ଘରର ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପରିବାରର ଏବଂ ସ୍ୱୟଂର ସୁଖ ସୁବିଧା ହେତୁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଆତ୍ମବଳ ମିଳିବ। କାମ ସାଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।